মাধব কুঞ্জ বিহারী মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ জয় কুঞ্জ বিহারী জয় গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব 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 কুঞ্জ বিহারী যশোদানন্দন ব্রজজন রঞ্জন 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 যমুন তীর অনুচারী রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী সুন্দর কিশোর মদন মনোহর কিশোর মদন মনোহর সুন্দর 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 কিশোর মদন মনোহর সুন্দর
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गुरु निताई प्रभु प्रेमानंदे निताई गौर हरिब हरि हरि जरा दर्शन जय महाप्रभु
जय राधे श्याम जय राधे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय निताय गौर हरि बोल जय राधे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं तत्जायो मुदीरये श्री राधा रमण श्याम शोभन अंग पटति तंबरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधा श्री राधा मोहन श्याम शोभन अंग पटति तंबरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधा श्री राधा रमण श्याम शोभन अंग पटति तंबरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधा श्री राधा मोहन श्याम शोभन अंग पटति तंबरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधा वरदान श्रीधर गिरिधरा जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधा श्री राधा मोहन श्याम शोभन अंग पटति तंबरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्री राधा भागो दे हमको अभय शुभ कामना
सरस गुण ज्ञान दे सुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुणगान की सुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुण ज्ञान की दे सुमति सुंदर हमें सुंदर सरस गुणगान की ज्ञान घन दी ज्ञान घन सी भगवत सल सुंदरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्रीराधावरम राधारामन श्याम शोभन अंग पट पीताम्बरम जयति जय जय जयति जय जय जयति श्रीराधावरम जयति श्रीराधावरम जयति श्रीराधावरम अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदि गौरदाय पुष्पमन्तो चित्तशान्तौ तमानदो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूतं देवी तां नमामि हरिप्रिया हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते अच्युतं केशवं
जय राधे श्याम निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नमस्कार। অন্ধকারে রসমণ্ডিত মহতি শ্রী শ্রী হরিবাসরে উপস্থিত সাধুগুরু বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আমার কৃষ্ণদাস আমার গৌরদাস এবং হরিবাসরে উপস্থিত জগৎ মাতার অংশোদ্ভূতা বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণা আমার আরাধ্যা মাতৃ সকল সর্বাগ্রে সবার চরণে আমি উত্তম রায় আমার তরফ থেকে এবং আমার সম্প্রদায়ের তরফ থেকে অনন্ত কোটি দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করলাম। কিয়ৎক্ষণের জন্য গৌর কথা গোবিন্দ কথায় প্রবৃত্তি হতেছি, জানি না পথের পথমর্যাদা কতটুকু রক্ষা করতে পারব। সকলে কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন যেন এই পথের পথমর্যাদা কিঞ্চিত রক্ষা করতে পারি। তো কীর্তন প্রারম্ভে সেই মানুষটার কথা না বললে যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চাণক্য পণ্ডিতের কথা, নমন্তি ফলিনো বৃক্ষা নমন্তি গুণিনো জনা শুষ্কং কাষ্ঠঞ্চ মূর্খশ্চ বিদ্যতে নহত নমন্তি। বৃক্ষ যখন ফলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ফলের ভারে বৃক্ষ আপনা থেকে নত হয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়, গম্ভীর হয়ে যায়। আর মানুষের মধ্যে যখন জ্ঞান গুণের সম্ভার ঘটে, সেই জ্ঞানের ভারে গুণের ভারে মানুষ আপনা থেকেই নত শান্ত গম্ভীর হয়ে যায়। সেই গম্ভীর ভাব নিয়ে কৃষ্ণ নাম আস্বাদন করবার জন্য বসেছেন। ভুলভ্রান্তি হয় আমাদের, হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে যদি কোনো ভুলভ্রান্তি করি অবশ্যই ক্ষমা করবেন না, সামনে আসবেন, বলবেন উত্তমবাবু এটা ভুল হয়ে গেল, এই হবে, এই হওয়া উচিত। জগৎজোড়া পাঠশালার সবার আমি ছাত্র, সবার কাছ থেকে শিখে নিয়ে যাব। শিক্ষার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি হরি বল। হরে ও হরে ও হরি হরি বড় দুঃখ আমার গৌর হরি 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 বড় ও বড় দুঃখ আজি আমার ভাগ্যে ভাগে
আমার মরণে ওগো বড় দুঃখ রমে হরি হরি শুধু বড় দুঃখ রহো মরমে গো এই গৌর কীর্তন রসে দেখো জগজন মাতল ওই না গৌর কি কীর্তন রসে ওই না দেখো জগজন মাতল শুধু বঞ্চিত ও শুধু বঞ্চিত মোহে ধাম রে আহা বঞ্চিত মোহে ধামে শুধু বঞ্চিত শুধু বঞ্চিত মোহে নো অধমরে বঞ্চিত মোহে নয়ধ শুধু আমার ভাগ্যে হলো না শুধু আমার ভাগ্যে হলো না শুধু আমার ভাগ্যে হলো না শুধু আমার ভাগ্যে হলো আমি মান মঞ্চে বসে রইলাম আমার ভাগ্যে হলো না আমি মান মঞ্চে বসে রইলাম আমার ভাগ্যে হলো না আমি মান মঞ্চে বসে রইলাম আমার ভাগ্যে হলো না আমি মান মঞ্চে বসে রইলাম আমার ভাগ্যে হলো না আমি অহংকারের মূর্তি ধরলাম আমার ভাগ্যে হলো না আমি অহংকারের মূর্তি ধরলাম আমার ভাগ্যে হলো না তাই অহংকার ভুলে যা তোমরা অহংকার ভুলে যাও তাই অহংকার ভুলে যা অহংকার ভুলে যা এই তো ভোলার সময় এলো অহংকার ভুলে যা তোমাদের এই তো ভোলার সময় এলো অহংকার ভুলে যা বলে এই তো ভোলার সময় এলো অহংকার ভুলে যা তোমাদের এই তো ভোলার সময় এলো অহংকার ভুলে যা তোমাদের কোনা দিন ভুলাই গেল অহংকার ভুলে যা তোমাদের কোন দিন ফুরায় গেল অহংকার ভুলে যা বলে কোনা দিন ভুলাই গেল অহংকার ভুলে যা
দেখো সেই তো এসেছে, দেখো সেই তো এসেছে, সেই তো এসেছে, দেখো দেখো সেই তো এসেছে। আমার ব্রজের কানাই ছিলেন যিনি, সেই তো এসেছে। আমার ব্রজের কানাই ছিলেন যিনি, ও সে রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে আর গুণ হয়েছে, ও সে রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে এবার গৌর হয়েছে। তার কালো বরণ লুকায়ে এবার গৌর হয়েছে, ও তার কালো বরণ লুকায়ে এবার গৌর হয়েছে। তার বাঁকা ভাব লুকায়ে এবার গৌর হয়েছে, ও তার বাঁকা ভাব লুকায়ে এবার গৌর হয়েছে। সে যে আনন্দের মূরতি, সে যে আনন্দের মূরতি, সে যে আনন্দের মূরতি, সে যে আনন্দের মূরতি, উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি, আনন্দের মূরতি, সে যে উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি, আনন্দের মূরতি, সে যে উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি, আনন্দের মূরতি, উজ্জ্বল রসের নির্যাস রতি, আনন্দের মূরতি। আমার রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি, আনন্দের মূরতি, আমার রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি, আনন্দের মূরতি, রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি, আনন্দের মূরতি। আমার রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি, আনন্দের মূরতি, রাধা কৃষ্ণ একাকৃতি, আনন্দের মূরতি। রাসবিলাসের পরিণতি, রাসবিলাসের পরিণতি, আনন্দের মূরতি, রাসবিলাসের পরিণতি, আনন্দের মূরতি, ওই 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 রাসবিলাসের পরিণতি। আনন্দের মূরতি। সেই তো এসেছে বঞ্চিত মোহে লো অধম রে, শুধু বঞ্চিত মোহে লো অধম। জয় রাধে শ্যামতাই গৌর হরি বল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জায়গায় বলেছিলেন, কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি, শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি। মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী, আমার যতটুকু সাধ্য করিব তা আমি। আজকের এই ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশে আপনারা বসে আছেন, ভালো লাগছে। এই গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে দিয়েছেন, সেটাও ভয় করছে, কারণ আপনাদের মতো ভক্ত, সমাজদার ভক্ত রয়েছে। তবু আশীর্বাদ করুন, কৃপা করুন। যেমন ভাবে জগৎ যখন নিরুত্তর ছিল, সন্ধ্যের সূর্য ডুবে যাবার সময় জিজ্ঞেস করছে, হে জগৎবাসী, আমি যে সারাটা দিন রোদ দিলাম, আলো দিলাম, আমার এই কাজটা তোমরা কে নিতে পারো? এইবার তো আমি অস্ত যাচ্ছি। জগৎ চুপচাপ ছিল, কিন্তু সেই সময় একটা মাটির প্রদীপ ছিল। সে এসে বলছিল, প্রভু, আমার আলো বেশি নেই, তবে মনের বল আছে, যদি আমার সামান্য আলো আছে, যদি কিছু লোক অন্তত উপকৃত হয়, আমি এই দায়িত্ব নিতে পারি। তাই বলছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী, আমার যতটুকু সাধ্য করিব তা আমি। এই গুরু দায়িত্ব আমার উপর আজকে আপনারা গ্রামের মানুষ অর্পণ করেছেন। কৃপা করুন, আশীর্বাদ করুন, এ যাত্রা যেন আমি আপনাদের সঙ্গে হরি কথা, কৃষ্ণ কথা এর মাধ্যমে তরে যেতে পারি। নিতাই গৌর হরি বল। আজকে পদকর্তা গোবিন্দ দাস প্রথম পত্রা যেটা উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেছেন, হরি হরি বড় দুঃখ রহল মরমে। আচ্ছা ভাবুন, যিনি ভগবানকে স্পর্শ পেয়েছে, কৃপা পেয়েছে, আশীর্বাদ পেয়েছে, সাক্ষাৎ দর্শনও করছেন, তিনি বলছেন, হে পতিত পাবন অবতার, সব থেকে বড় দুঃখী বোধ হয় পৃথিবীতে আমি একা, কারণ আমার মতো দুঃখী আর পৃথিবীতে কেউ নেই। ভক্তমন্ডলী মায়েরা, আচ্ছা এখানে আমাদের প্রশ্ন হয় না, এই দেখ ওরে ছানা ফুচকার ডালেরা, ছাড় ছাড় হয়ে বস, গল্প করিস। এই ভক্তমন্ডলী মায়েরা, আমরা এই যে পূজা অর্চনা, যাগযজ্ঞ, হরিনাম, শ্রবণ কীর্তন যাই করি, আমাদের লক্ষ্য কি? ভগবানের একটু কৃপা, তাই না বাবা? একটু উত্তর দেবেন ঘরের ছেলে।
বদ্রীতে অনেকদিন আগে এসেছিলাম, প্রায় বছর 4-5 হয়ে গেছে। তারপর আপনাদের এই এলাকায় বেশ আপনাদের চরণ দর্শন করবার সৌভাগ্য হয়েছে। একদম ঘরের ছেলে ভাবতে পারেন, আমি বেশি দূর বাড়ি নয় তো, দুর্গাপুরে বাড়িতে, কাছের ছেলে, তো পাড়ার ছেলের মতো। তবুও বলছি একটুখানি সারা শব্দ করবেন, যে উনি গাইয়ে উনি যা কিছু বলবেন আমরা বোবার মতো শুনবো তা না। বাপ ছেলে আলোচনা হবে, মা ছেলে আলোচনা হবে, বেশি আর কিছু বড় গাইয়ে ভাবতে হবে। তাহলে বলছি কি, আপনারা ধরুন একটুখানি ভগবানের সামান্য চরণ মানে কৃপা, একটু কৃপা পেলে ভগবানের বিন্দু কৃপা রসে জগৎ ভাসে। শাস্ত্র বলছে ভগবানের বিন্দু কৃপা রসে জগৎ ভাসে। তাহলে সেই একটুখানি ভগবানের কৃপা পাবার জন্য, একটুখানি করুণা পাবার জন্য আমরা বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন মানুষ পূজা অর্চনা যাগযজ্ঞ হরিনাম সংকীর্তন বিভিন্ন ভাবে করছি। তাহলে যিনি আমরা একটুখানি কৃপা পাওয়ার জন্য যদি এতটুকুনি কষ্ট করতে পারি, এত কিছু করতে পারি, অথচ জিনিস দর্শন করেছে, কৃপা পেয়েছে, আশীর্বাদ পেয়েছেন, পেয়েও তিনি বলছে হে পতিত পাবন অবতার, হে গৌর অবতার, পৃথিবীতে সব থেকে বড় দুঃখী যদি হয় তো আমি, কারণ তোমাকে আমি ঠিকভাবে ভজন সাধন করতে পারলাম না। তবে এই দুঃখ প্রত্যেকটা মানুষের, শুধু উনি না, উনি নিজেকে দিয়ে জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন। দেখো জগৎজি, যদি তোমার সামান্য কিছু হয়ে থাকে, কোনো কিছু প্রাপ্তি হয়ে থাকে, আর তার জন্য তুমি যদি অহংকারে ফেটে পড়ো, তাহলে তোমার জন্য অনেক কিছু প্রাপ্তি বাকি রয়ে গেল। তোমার যতই প্রাপ্তি হোক এই জগতে পাওয়ার কোনো শেষ নেই। এই যে তুমি যদি সবসময় দৈন্যতা প্রকাশ করতে থাকো, নমনীয় হয়ে থাকো, তাহলে তোমার জন্য অনেক কিছু ধরা দিতে পারে। তাহলে ইনি নিজেকে দিয়ে শুধু জগৎজীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে দেখো জগৎজীব, আমি এত কিছু পেয়েছি তবু আমার মনে হয় যেন কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ঘরে এমন অনেক আছে মানুষ, হয় উত্তম বাবু আমার কোনো দুঃখ নেই। কেন নেই জানো? কেন নেই? আমার 3তলা বাড়ি, 3টে গাড়ি, 300 বিঘে জমি, আমার 3টে ছেলে সরকারি চাকরি করে। বর্তমানে মাসের শেষে মাইনেগুলো যখন এক জায়গা হয় না, ভাবতে পারবেন না, 4.5 থেকে 5 লাখ টাকা। আমার ছেলেগুলো এত বড় বড় চাকরি করে। এই যে 5 লাখ টাকা চাকরি মাইনেগুলো এক জায়গা করে করে, আমার কি সুখ বল? আমার কোনো দুঃখ আছে? আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি বিন্দাস সুখী। কিন্তু আমি বলবো এটা তোমার মুখের কথা, তোমার অন্তরের কথা নয়। কারণ যেদিন তুমি বলবে আমি সর্বসুখী, সেদিন তোমার জন্য ওই জমিটা, ওই বাড়িটা, ওই গাড়িটা, ওই 5 লক্ষ টাকা এ তো সব থাকবেই না। এমনকি আপনার জন্য বা তোমার জন্য এই যে হরিবাসরটাও সেদিনেও ভালো লাগবে না। কারণ তোমার প্রকৃত বাসস্থান কোথায় হবে জানো? সেদিন তোমার প্রকৃত বাসস্থান হবে সেদিনে হয় কোনো পাহাড়ে, পর্বতে, জলে, জঙ্গলে, বনে, ছাড়া আর কোনো কিছু না। আরে বাবা, এ তো দৃষ্টান্ত রয়েছে, তো এ তো বহু দৃষ্টান্ত। আমাদের কটা টাকার জন্য কামড়াকামড়ি মারামারি করছি, কিন্তু দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে। যারা টাকার পাহাড়ে জন্মগ্রহণ করেছে, টাকার পাহাড়ে জন্মগ্রহণ করেছে, যাকে বলে না যে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই সমস্ত লোকগুলোর কথা ডেকে আনছি। দেখুন না, এই যে জমিদার বাড়ির ছেলে নরোত্তম ঠাকুর, জমিদারের ছেলে, 14 পুরুষ, 1 পুরুষ নয়, 14 পুরুষ পায়ের উপরে পা দিয়ে খেলে কেটে যায়। 14 পুরুষ পায়ের উপরে পা দিয়ে যদি খায় বসে বসে কেটে যায়। আপনারা জানেন লালাবাবুর নাম শুনেছেন? 14 পুরুষ পায়ের উপরে পা দিয়ে খেলে কেটে যাবে। সেই ছেলেটা যেদিন প্রকৃত সত্যিকারের ধনী হলো, সেদিন এই সমস্ত বিষয়ে বাসনা, ধন, ঐশ্বর্য, মণিমাণিক্য সব পরিত্যাগ করে সোজা বৃন্দাবনের বনে পাড়ি দিল। একদম ভরা যৌবন, তরতাজা যৌবন বয়সে পালিয়েছে, বুড়ো টুড়ো হয়ে এলো যে বাবা দাঁত ভেঙে গেছে আর হরি বলতে পারছি না, হবি বল না, একদম পূর্ণ যৌবনে পা দিয়েছে। সেই সময় সব আউট হয়ে গেছে। কটা প্রমাণ নেবে? তারপরে দেখুন না, ওই যে মীরাবাই, রাজার মেয়ে, আবার রাজার স্ত্রীও বটে। অপরাধ কি ছিল? অপরাধ ছিল কৃষ্ণ ভক্তি করা, সাধুগুরু বৈষ্ণব সঙ্গ করা, তাদের সেবা দেওয়া। তাহলে সমাজের চাপে তাকে বিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেই সময় গিরিধারী লালকে ভালোবাসতে শিখে গেছিল। একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাবার সঙ্গে ছাদের উপরে 2 বাপ বেটি ঘুরছে, ছাদের উপরে পরিভ্রমণ করছে। তা মীরার কোঁচড়ে গোটা কত মুড়ি আর বাতাসা আছে, বুঝতে পেরেছো? এমন সময় একটা বর বউ যাচ্ছে বাজি বাজনা করে, মেয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে, ছোট মেয়েটা তো, বাবা
ওটা কি যায়? তা বলছে এটা কি যায় জানিস মা? এটা বর বউ যাচ্ছে। বলে বর বউ মানে? একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে, আর একটা মেয়ের সঙ্গে একটা ছেলের বিয়ে হয়েছে। মেয়েটা হচ্ছে ছেলেটার বউ, আর ছেলেটা হচ্ছে মেয়েটার বর। এই হলো, বুঝতে পারছিস? যেই বলেছে এই কথা, বাবা আমার বর কই, আমার বর এনে দাও, আমার বর এনে দাও, আমি 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 চুপ করে থাকবো না, আমার বর এনে দাও, যেখানে পারো বর এনে দাও। সে মেয়েটা এমন করে বায়না ধরেছে না, বাধ্য হয়ে তাকে কি করবে, মন শান্তি দেবার জন্য, মনে প্রবোধ দেবার জন্য মন্দিরে নিয়ে গেছে। চল তোরকে বর দিচ্ছি, আয় চলে আয়। মন্দিরের মধ্যে নিয়ে গিরিধারী লালকে দেখিয়ে বলছে, মীরা এই তোর বর। এটা ভোলাবার ছলে বলেছিল, কিন্তু জানে না এটা যে আগামী দিনে কত বড় কাল হয়ে দাঁড়ালো মীরার পিতার জন্য। বলছে এই তোর বর। যেই বলেছে অমনি সেই বিগ্রহের সামনে বসেছে, মুড়ি ছিল কোচড়ে। বর মুড়ি খাও, মুড়ি খাও, এই নাও বাতাসা খাও, বাতাসা খাও। এই যে সেই দিন থেকে ভালোবাসা জন্মে গেছিল, খেতে ঘুমোতে চলতে শয়নে স্বপনে সবসময় যদি শুয়ে থাকে কোলের ভিতরে করে, যদি নিজে স্নান করে বিগ্রহটাকে স্নান করাচ্ছে, একদম নিজের মতো করে সবকিছু করছে। এইভাবে দিনের পর দিন করতে করতে তখনকার সময় ছিল পগৌণ্ড বয়সে বিয়ে দেওয়া, তার মানে 5 থেকে 10 বছরের মধ্যে মেয়েকে পর ঘরের ঘরণী করে দিতে হবে, না হলে সমাজ তাকে বহিষ্কৃত করে দেবে। আমার ঠাকমা তার প্রমাণ রয়েছে, আমি জিজ্ঞেস করেছি, হ্যাঁ গো ঠাকমা এত অল্প বয়সে তোর এত ছেলেপুলে হলো কি করে, তোর ক বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল? আমার ঠাকমা প্রায় 85-87 বছর বয়সে মারা গেছে। তা ঠাকমা সেই সময় ইয়ার কি করে ভোজ যাই করে ভালোবাসে ভোগ, বলে ভাই আমি জানি না আমার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, মনে নেই, তবে একটা কথা মনে আছে, আমি বিয়ে হয়ে আসার পরে আমার শ্বশুর মশাই আমার দড়িওয়ালা প্যান্ট পরিয়ে দিত। তার মানে বুঝতে পেরেছেন কত অল্প বয়সে তখন ছিল, এটা সমাজের নিয়ম। সেই মীরাকে বিয়ে করতে হলো, এবং হলো কি নিজের স্বামীটা তারাও পর্যন্ত শাক্তের উপাসক ছিল, মানে শক্তির উপাসনা। আমাদের 33 কোটি দেবতার মধ্যে 5টা প্রধান দেবতা, 5টা প্রধান দেবতা কি কি জানেন? শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, বৈষ্ণব। শাক্ত মানে কি? যারা শক্তি অর্থাৎ কালী দুর্গা উপাসনা করে। শৈব মানে কি? যারা শিবের উপাসনা করে। গাণপত্য মানে যারা গণেশের উপাসনা করে। আর সৌর মানে যারা সূর্যের উপাসনা করে। এবং বৈষ্ণব মানে আপনারা তো সবাই জানেন যারা বিষ্ণুর উপাসনা করেন। এই হচ্ছে আমাদের 33 কোটি দেবতার মধ্যে 5টা প্রধান উপাস্য দেবতা। তা মীরার স্বামীরা ছিল কি শাক্ত, শক্তির উপাসক, কালিমার সাধনা করত। তা বলছে তুমি এই বাড়িতে হরিনাম করছো কেন? এই বাড়িতে তুমি কালিমার পুজো করো, ওই সমস্ত সাধু বৈষ্ণব বাড়িতে প্রবেশ করানো যাবে না। কিন্তু সে যে রাঙা চরণে সঁপে দিয়েছে, ভগবান গিরিধারী লালের রাঙা চরণে, আমি যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, কলঙ্কে মোর ভয় কি আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, আমার সভারালে কৃষ্ণ আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, ও গো কলঙ্কে মোর ভয় কি আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, আমার সভারালে কৃষ্ণ আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, ও গো কলঙ্কে মোর ভয় কি আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, আমার সভারালে কৃষ্ণ আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, ও গো কলঙ্কে মোর ভয় কি আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে, সভারালে কৃষ্ণ আছে, যাতে সঁপেছি রাঙা পায়ে। শুনছে না? শেষকালে কি নিজের স্ত্রীকে মেরে দেবার জন্য ভক্তমণ্ডলী মায়েরা দেখুন, অপরাধ কি ভগবানকে ভালোবাসা, তার জন্য নিজের স্ত্রীকে মেরে দেবার পরিকল্পনা করলো। কিভাবে দেবে? মীরাবাইকে মেরে দেবার জন্য নিজের বোনকে দিয়ে 1 বাটি পাত্র দুধ দিয়ে, কারণ দুধ খেতে ভালোবাসত, পাত্রের দুধের মধ্যে 2 ফোঁটা বিষ মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, বলে বোন এইটাকে দিয়ে। তো জানে না ভগবানকে একটা
আমাদের মীরাবাইয়ের একটা নিয়ম কি ছিল, যে যার যেটা দেন ওই ভগবানকে নিবেদন করে তবে খান। কোথায় যাচ্ছিস রে? এই ভগবান গিরিধারীর ইচ্ছায় অমুক জায়গায় যাচ্ছি। কি খাচ্ছিস রে? এই ভগবানের ইচ্ছা হয়েছে, যা দিয়েছে জুটিয়েছে খাচ্ছি। মানে সবকিছু গিরিধারী লালের উপরে নির্ভর করে। তা যখন কিনা ওই বিষ দিয়েছে, দুধ মাখিয়ে, দুধে বিষ মাখিয়ে দিয়েছে, সেই সময় মীরাবাইয়ের যেটা স্বভাব, গিরিধারী তুমি গ্রহণ করো, আমাকে প্রসাদ করে দাও, আমি প্রসাদ পাবো। এইটা হচ্ছে নিয়ম। এখনো যে সমস্ত ভক্তমণ্ডলী বাবা এবং মায়েরা বয়স্ক রয়েছে, এরা দেখবেন একটুখানি লক্ষ্য করেন, আগেকার দিনের পিরিয়ডের যারা বয়স্ক বাবা মায়ের রয়েছেন, ভাত মাখিয়েছে, সে যাই হোক, ডাল হোক, চচ্চড়ি হোক, যাই হোক, ভাত মাখিয়েছে, দেখবেন মাখিয়ে প্রথম যে গ্রাসটা দেখবেন একটুখানি কপালে ঠুকিয়ে নেয়, একটুখানি কি যেন বিড়বিড় করে বলে তারপরে মুখের মধ্যে দিল। এটা অনেক বয়স্ক বাবা মার আমি দেখেছি, করতে দেখেছি। অন্তত কপালে একটু ঠুকিয়ে নেয়, মন্ত্র জানুক বা না জানুক। মন্ত্রটা কি জানেন? ভোজনে সুজনার্দন, এই বলে মুখের মধ্যে। কারণ হে গোবিন্দ, আমি তোমাকে দিয়ে খেলাম, কারণ জগতে যা কিছু আছে সব তো তোমার সাজানো আছে। আর তোমাকে যদি আমি কোনো রকম জানিয়ে না নিই, তাহলে আমি কি চোর প্রমাণ হয়ে গেলাম? তাহলে তোমার আমার উপর একটা খারাপ ধারণা জন্মাবে। এই জগতের সব কিছু তো তুমি সাজিয়ে রেখেছো গোবিন্দ, তোমাকে জানিয়ে গেলাম। আরে ভগবান তো এইটুকু পছন্দ করে। আপনার বাড়ির ধারে লঙ্কা গাছ চাষ করে রেখেছে, কেউ যদি আপনার লঙ্কা গাছের ধারে গিয়ে দেখেন একটু উঁকি ঝুঁকি মারে, এইভাবে প্রত্যেক দিন তুলিস, আর যদি আপনার বাড়ি থেকে বলে যাও বৌদি দুটো লঙ্কা নেবো, গোটা কত পান্তা খাবো, আরে দুটো কেন, গোটা চারেক নিয়ে যা, দেখবেন মনের হরিষে বলে দেয়। ঠিক ভগবান তদ্রূপ বলছে, শুধু আমাকে একটুখানি জানিয়ে নাও, তোমাদের জন্য তো এই পৃথিবী ভোগ করবার জন্য রেখেছি, রাখেনি? আপনি একটা কথা ভালো করে বুঝুন, আপনার বাড়িতে ইলেকট্রিক বিলটা 3 মাস পরে হয়তো 1000 বা 1500 টাকা আসে, কিন্তু কখনো কখনো যদি একবার হঠাৎ করে 5000 আসে, তারপরের দিন আপনি সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে চলে যান। কেন? আমার যত গরম হোক, আমার বাড়ি 1500-এর বেশি বিল হয় না, সেই বিলটা কেন 5000 আসলো? এইটা বলেন, একবারও চিন্তা করে দেখেছেন? ভগবান যে করুণা দান আপনাকে দিয়ে রেখেছে, আপনি সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত পূর্ণ লাইট গ্রহণ করছেন, ক পয়সা বিল পেমেন্ট করেছে? আমরা ক পয়সা বিল পেমেন্ট করি? আপনি ভেবে দেখেছেন? যাদের যাদের বাড়ি হয়নি তারা বেঁচে গেছে, যাদের বাড়ি হয়েছিল করোনার সময়, যারা হসপিটালে বা নার্সিংহোমে ভর্তি ছিল, 3 দিন 4 দিন পরে করে একটা করে অক্সিজেন গ্যাস সিলিন্ডার কিনতে হয়েছিল নাকে দিয়ে নেওয়ার জন্য। তাহলে এইবারে বলুন, 3 দিন 4 দিন পরে গ্যাস সিলিন্ডারগুলোর দাম কত নিয়েছিল? কোনোটা 20,000, কোনোটা 18,000, 3 দিন চলেছে। আপনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, আমরা যেদিন থেকে জন্মেছি, জন্মানো থেকে আর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কত সিলিন্ডার গ্যাস নিয়েছি? 3 দিনে যদি 20,000 হয়, ভগবানকে কতটুকু সেই অক্সিজেন গ্যাসের দাম দিয়েছে? আপনি একটা অসুখ করেছে, যেটা খাচ্ছেন ওষুধটা, ওষুধটা কিন্তু ভগবান গাছ তৈরি করে পাঠিয়েছে, সেই তার থেকে বিজ্ঞান কৃত্রিম ভাবে সেই ওষুধগুলো আপনাদের দিচ্ছে। কিন্তু গাছ ছাড়া কোনো ওষুধ হয় না, গাছ ছাড়া হয় না, গাছের নির্যাস ছাড়া। তাহলে সেই আপনি যে বেঁচে থাকবেন, আপনি যে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব, আপনার জন্য কত লক্ষ্য রেখেছে। আমার ভক্তরা যদি কোনো রকম অসুখ বিসুখ হয়, তার জন্য তার প্রতিকার স্বরূপ ওষুধও তৈরি করে রেখেছে। তাহলে দেখুন কি জগতে নেই। সেই মীরার অপরাধ ছিল কি? সামান্য কৃষ্ণ ভজন করা। অবশেষে চলে গেল বাড়ি ছেড়ে গিরিধারী লালকে নিয়ে। ভগবান গিরিধারী লাল তাকে কৃপা করেছিলেন, চরণ দান করেছিলেন। এই মীরাবাইয়ের অনেক গান আছে, ভজন আছে, অনেক ভজন আছে। আপনারা যারা একটুখানি অধ্যয়ন করেন, অনুশীলন করেন, দেখবেন অন্তত একটা গান একটুখানি শোনাই, 2-4 লাইন শোনাই। এক রাধা एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवाना, एक प्रेम दीवाना, एक दर्शन दीवाना। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की
करो क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवाना एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा यंत्रों क्या दोनों की चाह में बोलो यंत्रों क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना राधा ने मधुबन में ढूंढी मीरा ने मन में पाया राधा ने मधुबन में ढूंढी मीरा ने मोल में पाया राधा ने मधुबन में ढूंढी मीरा ने मन में पाया राधा ने मधुबन में ढूंढी मीरा ने मोल में पाया राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद मीरा हाथ भिगाया एक मुरली एक पायल एक पगली एक घायल अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक सूरत दुहाना एक मूरत दुहाना एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा यंत्रों क्या दोनों की चाह में बोलो यंत्रों क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना एक प्रेम दीवाना एक तरस दीवाना ভাই ভক্তমণ্ডলী মায়েরা আমরা যেটাকে বলি অর্থই বোধহয় সমস্ত সুখ দেয় বিন্দু মাত্র আরে বাবা আপনারা তো দেখেছেন এই যে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যে পরামর্শদাতা ছিলেন নাম হচ্ছে প্রমোদ মহাজন কত হাইফাই লোক কত উচ্চ শিক্ষিত লোক মুখের মধ্যে সবে ভাত নিয়েছে ভাই নবীন মহাজন এসে বুকে গুলি চালিয়ে দিল মুখের ভাত মুখে রইল জীবন বেরিয়ে চলে গেল তাহলে এত উচ্চ পদস্থ অফিসার তাদের কথায় প্রধানমন্ত্রী চলাচল করে বুঝতে পারছেন অর্থ সুখ দিতে পারে না সুখ একমাত্র যেদিন তাদের কাছে আসে সেদিন সব ভুলে একমাত্র ওই যে বলছে শান্তি আপনারা সবসময় বলেন না শান্তি শ্মশানে কিন্তু শ্মশানে গেলে তো মরার পরে আর এই জগতেও শান্তি আছে তারা টাকা ঘেঁটে চটকে বুঝেছিল টাকা সুখ দিতে পারে না শুধু যন্ত্রণা দিতে পারে বলুন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী সব সময় গদি হারাবার ভয়ে তাদের দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘুম হচ্ছে না একটুখানি ভোটের সময় দেখবেন কিরকম টিকি ছেঁড়াছিড়ি হয় ঘুম হয় না কে কত গদি ধরে কি করে গদি ধরে রাখা যায় এই যে যার আছে তার তো হারাবার ভয় আছে আর যার কিছু নেই আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে কেউ যদি একবার সাধু বৈষ্ণব হয়ে যায় দেখবে তাদের জন্য এ বাড়ি ভালো লাগছে না যেরকম ভাবে এদেরও লাগেনি একদিন যেরকম ভাবে এদেরও একদিন ভালো লাগেনি এরা মনে করেছিল টাকা অনেক ঘেটেছি অনেক টাকার কোনোদিন চাহিদার শেষ নেই এই যে বলছে না হরি হরি বড় দুঃখ হলো মরমে আপনি হয়তো ভাবছেন টাকা আপনার না হয় মাসে 5 লক্ষ টাকা আর যে লোকটা
প্রত্যেক 5 মিনিটে 5 কোটি টাকা ইনকাম করতে পারে। ওই যে আমাদের বিরাট কোহলি, সচিন তেন্ডুলকর, এদের কথা বলুন না। একটা টিভির উপরে হাত দিয়ে থাকবে 5 সেকেন্ড, একটা ক্যামেরা ছবি করে নেবে, কয়েক কোটি টাকার রফা। একটা করে আইপিএল খেলছে, 18-20টা ম্যাচ খেলবে, তাতে করে 35, 40, 50 কোটি করে টাকা। তাহলে এদের বলুন দেনি সচিনদা কেমন আছেন? একটাই অ্যান্সার, মোটামুটি আছি ভাই। টাটা বিড়লা গোয়েঙ্কা সারা পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা করছে, কোটি কোটি টাকা দিনে ইনকাম। জিজ্ঞেস করুন টাটা দাদা কেমন আছেন? আছি তো, মোটামুটি আছি। কেমন আছেন? ব্যবসা কেমন চলছে? মোটামুটি চলছে। তাহলে এত থেকে যদি তোরা মোটামুটি বলবি, সারা জীবনে ফুল ফিটিংটা হবি কবে? ফুল ফিটিং হবার সময় নেই গো। একমাত্র ঈশ্বর চরণে সমস্ত কিছু বিলিয়ে দেওয়াটা হচ্ছে ফুল ফিটিং হওয়ার একটা আলাদা মজা। তবে হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন আপনি উত্তম বাবু, কিন্তু পয়সা ছাড়া সেটা কি সম্ভব? সম্ভব? আমি বলবো একদম নয়। মাধুর্য ঐশ্বর্যের নহে সমতুল, তবু মাধুর্যকে পেতে গেলে ঐশ্বর্য তার মূল। মাধুর্য মানে প্রেম, কৃষ্ণ প্রেম। প্রেম আর অর্থ দুটো একই হয় না। স্বর্গ হতে আসে প্রেম, স্বর্গে যায় চলে, প্রেমের পবিত্র শিখা চিরদিন জ্বলে। তাহলে ভক্তমণ্ডলী মায়েরা, প্রেম আর অর্থ কোনোদিন দুটো একসঙ্গে হতে পারে না, এক হতে পারে না। কিন্তু প্রেম লাভ করতে গেলে অর্থের দরকার আছে, অর্থের দরকার আছে। আপনি মনে করুন ভগবানকে একটুখানি ফুলের মালা দিয়ে সাজাবেন, আপনার গাছ নেই, আপনাকে ফুলের মালাটা কিনতে হবে, তার জন্য গোটা 20 টাকা লাগবে। আপনি ভগবানকে একটু ভালো সেবা লাগাবেন, তার জন্য গোটা 10 টাকা লাগবে, গোটা 20 টাকা লাগবে। এইটুকু যদি না থাকে, আপনি ভগবানের সেবাটা দেবেন কি করে? তার জন্য আপনাদের এটা দরকার আছে। তবে হ্যাঁ, ভগবানের সেবা দেবার জন্য আবার অনেক সময় দেখি এখনকার ঘটার অনেক রকম হয়েছে। এই যে আজকে একাদশী আছে না, বাবা দেহটাকে ঠিক রাখবেন। যে যত বার করুন, ব্রত করুন, বার ব্রত এসব হচ্ছে বার ব্রত, কেউ ভেতরের নয়। এই যে বার ব্রত সব বার ব্রত, কেউ ভেতরের নয়। দেহ যদি আপনার ঠিক থাকে তবে আপনি মন্দিরে বসতে পারবেন। আপনি মন্দিরে বসে ঠাকুরকে উজাড় করে আপনি আরতিটা করতে পারবেন। আপনি ভালো করে ঠাকুরের কাছে চোখের জল দিয়ে ডাকতে পারবেন। কিন্তু আপনি সবে মন্দিরে বসেছেন, আর এমন সময় আপনার গ্যাস্ট্রিক আলসারের ব্যথাটা ঠেলে উঠলো, আপনার আর মন্দিরে বসতে ইচ্ছা হবে? আর হবে না। তাহলে শরীর ঠিক রাখতে হবে। হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ। স্বাস্থ্য যদি ঠিক থাকে, মন ঠিক থাকবে। আর মন যদি ঠিক থাকে, তবে আপনি সেই ভালো মনটাকে, ঠিক মনটাকে নিয়ে যাতে লাগাবেন, সেটা চচ্চড় করে উন্নতি লাভ করবে। দেহটা ঠিক রাখবেন। এই দেহটা ঠিক রাখবার জন্য আজকের যে আমাদের একটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কোণে বসে আছে, বেশ একবার কয়লা কালো কালার, এই কোণে বসে আছে দেখছেন, এটা একাদশী করেন নির্জলা। আমি বলি ওরে করিস না, এইরকম নির্জলা করিস না, আস্তে আস্তে তোর গলব্লাডার স্টোন পড়ে যায়। ব্যাপারটা কি জানেন? একাদশীর উপবাস আমরা করি। একাদশী এখন ঘর ঘর ছেয়ে গেছে। একাদশীর উপবাস কথাটা আগে লক্ষ্য করুন। একাদশী এতটা গুরুত্ব পেল কেন? দ্বাদশী নয় কেন? দশম দশী নয় কেন? ত্রয়োদশী নয় কেন? একাদশীটা কেন এত গুরুত্ব পেল? আগে এইটা লক্ষ্য করুন। একাদশী মানে কি? সব দেহের সঙ্গে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর বাক, পানি, পাত, পায়ু, উপস্থ, এই 5টা কর্মেন্দ্রিয়। এই 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় সদা সর্বদা বহির্মুখী, অর্থাৎ ঈশ্বর বিমুখ হয়ে রয়েছে, বাইরে ছুটছে, আর এদের পরিচালনা করে মন। এই হচ্ছে 11টা ইন্দ্রিয় যারা অন্তর্মুখী করতে পারবে, তারা প্রকৃত একাদশী করলো। আর এই একটা একাদশী করবার জন্য হিমালয়ের পাহাড়ে সাধু বৈষ্ণবরা সারা জীবনটা বসে রয়েছে। সংসার, স্বজন, আত্মীয় সব ত্যাগ করে সারা জীবন পাহাড়ে বসে রয়েছে। এরা একটা মাত্র একাদশী যেদিন করতে পারবে, সেদিন জনকল্যাণের জন্য, লোককল্যাণের জন্য লোকালয়ে ফিরে আসবে। কারণ এটা ভগবানের অর্ডার যে তোমাকে পাঠিয়েছি, তুমি আমাকে প্রাপ্তি হয়েছ, শক্তি লাভ করেছ, অতএব মানুষের কল্যাণে তুমি কতটা কাজে লাগলে সেইটাই করো। সে সেটা যদি না করে, সে ভগবানকে পেল আর স্বর্গে চলে গেল। ভগবান বলছে তোমার মতো ভক্তকে আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এই গরিব দুঃখী তাদেরকে বোঝাতে হবে কৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে। এই কারণে সিদ্ধি লাভ করার পরে তোমাকে লোকালয়ে ফিরে যেতে হবে। তাহলে একটা একাদশী করবার জন্য তারা সারা জীবন হিমালয়ের পাদদেশে পড়ে আছে, বনে জঙ্গলে। আর আমরা করি কি? মাসে 2টো করে, বছরে 24টা হয়, ধরে নিচ্ছি, ছেড়ে দিচ্ছি। ছেড়ে দিলাম, 4টে বাছা একাদশী করেন। সেই 4টে বাছা একাদশী যদি আপনি 10 বছর ধরে করেন, 40টা একাদশী করেছেন। আর ওরা একটা একাদশী করবার জন্য সারা জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে।
আপনি 40 একাদশী করেছেন, আমি 40 একাদশী করেছি, আর ওরা একটা একাদশী করবার জন্য সারাটা জীবন হিমালয়ের পাহাড়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। তাহলে আমাদের একাদশী আর ওদের একাদশীর তফাৎটা কি? ওরা যখন একাদশী সাকসেসফুল হলো, লোকালয়ে ফিরে আসে, তাদেরকে দেবতা বলে মানুষ পুজো করে। আর আমরা 40টা একাদশী করলাম, আমাদেরকে কেউ একবার মানুষ বলেও গণ্য করে না। কারণ কি জানেন? এই একটাই ব্যাপার হচ্ছে, একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমীপে বাস, সমীপে মানে কাছে, একাদশ ইন্দ্রিয়ের সমীপে বাস, তারে করে একাদশীর উপবাস। আমাদের একাদশীগুলো হয় কিরকম? বাবু আজকে একাদশী করেছি রে, বাজারে যাচ্ছিস, একটুখানি কুমড়ো কিনে আনিস, আমি তরকারি করে রাখবো, আর বাদাম 1-2 কিনে আনিস, ভাজা বাদাম, তারপরে ফল টল তো আছে। এইবারে ব্যাপারটা হয়েছে কি জানেন? সারাদিন মাঝে মাঝে কুমড়োর ডাল্লা খাচ্ছে, বাদাম ভাজা টুকটুক করে চালাচ্ছে, আর পায়ের ধারে টিভিটা রেখে সমানে সিরিয়াল দেখে যাচ্ছে, ইষ্টি কুটুম গুষ্টি কুটুম ভালোবাসা.com। এই হচ্ছে একাদশী হচ্ছে, হ্যাঁ এই একাদশী। আর ওরা কি করছে দেখুন, সব কিছু ভুলে একাদশী করলো। যেদিন সত্যিকারের সমস্ত ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হলো, সেই দিনে কৃষ্ণ প্রেম লাভ করলো, আর জগৎজীবের মঙ্গল করবার জন্য এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে। একাদশ ইন্দ্রিয় যখন অন্তর্মুখী হবে, অর্থাৎ গুরু যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মন্ত্র জপ করতে করতে যেদিন কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হবে, সেই দিন তুমি তো ঘরে বসে সব কিছু পেয়ে যাবে, আর বাইরে যাওয়ার দরকার নেই। তাই ভক্তমণ্ডলী মায়ের আজকে হয়েছে কি, এই রকম আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য গৌর সুন্দর এসেছিলেন বাংলার বুকে। কিন্তু আমরা এমন হতভাগা বাঙালি, তাকে সহ্য করতে পারলাম না, ভগবান হিসেবে মেনে নিতে পারলাম না। আমার গৌর সুন্দর এসেছিলেন, গৌর সুন্দরকে কেউ বা চিনল, কেউ বা চিনল না। যিনি দুটো হাত পসার করে ঊর্ধ্ব দিকে দাঁড়িয়ে, ওগো কলির জি একবার ছুটে এসো আমার কাছে, আমি আর নিতাই দুজনে দুদিকে গোলকিপার হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের ধরে নেব। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তারা, এথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা। বলে আয় রে ছুটে আয় রে তোরা, হেথা নাই কো মৃত্যু নাই কো জরা। হেথা বাতাস গীতি গন্ধে ভরা, চির স্নিগ্ধ মধুমাসে হেথা চির শ্যামল বসুন্ধরা, চির জ্যোৎস্না নীলাকাশে মহাসিন্ধুরোপা হতে কি সঙ্গী ভেসে আসে, ওই মহাসিন্ধুরোপা হতে কি সঙ্গী ভেসে আসে, ওই মহাসিন্ধু ওপার হতে। ডাকে কাতর প্রাণে মধুর তানে, আয় চলে আয়, আয় চলে আয় আমার পাশে। মহাসিন্ধুর